السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو۔ 26 جنوری 1972 کو ایک فلائٹ اٹینڈنٹ بچنے میں کامیاب رہی جب اس کا جہاز پھٹ گیا۔ وہ 33,000 فیٹ کی اونچائی سے گری اور 1 سال ٹھیک ہونے میں لگایا کوما سے اٹھنے کے بعد۔ یہ صرف ایک ثبوت ہے کہ انسانوں کے پاس سپر پاورز ہو سکتی ہیں اور آپ کی باڈی وہ چیزیں بھی کر سکتی ہے جو امپاسبل سمجھی جاتی ہیں۔ دا رول آف 3 کہتا ہے کہ آپ آکسیجن کے بغیر 3 منٹ تک زندہ رہ سکتے ہیں، پانی کے بغیر 3 دن اور 3 ہفتے بنا خوراک کے۔ یہ سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس ٹائم فریم کو اور بڑھانے میں کامیاب رہے۔ آکسیجن کے بغیر 2 منٹ تک ایک اوسط انسان مر جائے گا۔ 10 منٹ کے بعد آپ کے پاس بچنے کا چانس نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں میں مختلف ہوتا ہے ان کی فٹنس کے مطابق، لیکن کچھ لوگ اس رول کو ایک مذاق ثابت کرنے میں کامیاب رہے۔ سب سے لمبی سانس جو کسی نے روکی وہ 24 منٹ 3.45 سیکنڈ تھی۔ یہ جہاز کی پہلی اڑان سے 100 گنا زیادہ ہے جسے رائٹ برادرز نے بنایا۔ اسپین سے ایلیکس سگورا وین رال نے 2016 میں سانس روکنے کی حدوں کو پار کر دیا۔ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ والے پول میں اس نے مچھلی کی طرح آکسیجن لے کر اور پول کے اندر جا کر اتنی آکسیجن حاصل کی جتنی وہ کر سکتا تھا۔ پتہ چلا کہ پانی کے اندر سانس روکنا زمین پر روکنے سے آسان ہے۔ تیرنے سے آپ کے ڈائیورس ریفلیکس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی دھڑکن اور میٹابولزم کو سلو کرتے ہوئے۔ 2 مزید چیزیں جن کے بغیر آپ نہیں بچ پائیں گے وہ پانی اور خوراک ہیں۔ آپ کی باڈی میں موجود ہر سیل کو سروائیو کرنے کے لیے پانی چاہیے۔ اگر آپ پانی کی کمی جلد پوری نہ کر پائیں تو آپ کے پاس 3 دن سے 1 ہفتے تک کا وقت ہوگا، اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے۔ ایئر ہیومیڈیٹی، آپ کی عمر، فزیکل ایکٹیویٹی لیول اور آپ کی ہیلتھ آپ کے جسم میں پانی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب آپ میں پانی کی کمی ہو تو آپ کی باڈی کے خاص حصے جیسا کہ دل اور دماغ جہاں سے کھینچ سکے پانی کھینچے گے، وہ ایک سپنج کی طرح پانی پی جائیں گے جب تک کہ کچھ نہ بچا ہو۔ آپ کی کڈنیز بلیڈر تک کم پانی بھیجیں گی۔ جب آپ کو کم پسینہ آئے گا تو آپ کا باڈی ٹیمپریچر بڑھ جائے گا۔ کسی طرح آکسیجن لیولز کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، حتیٰ کہ پانی کی تھوڑی سی کمی سے آپ کو تھکان محسوس اور آپ کی فزیکل پرفارمنس کم ہو سکتی ہے۔ جب آپ جسم کا 4% پانی کھو دیں گے تو آپ کا پریشر کم ہو جائے گا اور شاید آپ بے ہوش ہو جائیں۔ لانگ ڈسٹنس رنر اور کوچ البرتو سیلازار نے 1984 میں ہونے والی میراتھن ریس میں اپنا 8% وزن کھو دیا جو لاس اینجلس میں ہوئی۔ اس نے 100 آؤنسز پر آور کی رفتار سے پسینہ بہایا۔ ایتھلیٹ ریس کے بعد فوراً ہائیڈریٹ ہونے میں کامیاب رہا۔ سب سے لمبا عرصہ جو کوئی پانی کے بغیر زندہ رہا وہ 18 دن ہے۔ یہ ایک آسٹریلین معمار کا ریکارڈ ہے جو 1979 میں ایک کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے اس نے دیوار کی کنڈنسیشن کو چوسا۔ سائنسدان نہیں جانتے کہ ایگزیکٹلی کتنا عرصہ آپ خوراک کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی عمر، صنف، باڈی سائز، فٹنس، ایکٹیویٹی لیول اور اوور آل ہیلتھ پر منحصر ہے۔ عام طور پر یہ 1 سے 3 مہینوں کے درمیان ہے۔ پانی زندہ رہنے کے وقت کو بڑھا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ آپ کی باڈی کو بچنے کے لیے خوراک کے نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سیلز کو رینیو کرنے کے لیے پروٹینز، کاربز، فیٹس اور وٹامنز کو استعمال کرتی ہے اور وائٹل باڈیلی پروسیس کو ایندھن دیتی ہے۔ کیلوریز کے بغیر یہ خود کو کھانے لگیں گے اور خود کے ایندھن پر چلنے لگیں گے۔ پہلے کچھ دنوں کے دوران آپ کے کاربوہائیڈریٹ ریزروز گلوکوز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جب یہ استعمال ہو جائیں گے تو یہ باڈی فیٹس، مسلز اور دوسرے پروٹینز کو ٹارگٹ کرے گی نیچے ہڈیوں تک۔ یہ اپنے ٹیشوز کو توڑ دے گی، آپ کے دل کے مسل ٹیشوز سمیت۔ آپ کا دماغ آپ کے جسم کی 1/5 انرجی کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی متاثر ہوگا۔ جب اسے اس کی ضرورت کی انرجی نہیں ملے گی تو آپ کو غور کرنے اور سونے میں مشکل ہوگی۔ روزہ یا فاسٹنگ ہمارے جسم کو ان اضافی ذخائر کو استعمال کروانے کا عام طریقہ ہے۔ بہت سے فاسٹ میں سے ایک مہاتما گاندھی نے 21 دن تک رکھا۔ یہ سپر پاور شاید ہمیں ہمارے بڑوں سے ملی۔ انہیں آسانی سے خوراک نہیں ملتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کی باڈیز نے خود کو بنا خوراک کے لمبے عرصے تک جینے کے لیے ٹرین کر لیا تھا۔ انسان بہت سے ایکسٹریم حالات سے نمٹ سکتے ہیں، جمع دینے والے پانی میں تیرنا، صحرا میں رہنا یا پہاڑ کی چوٹی پر رہنا۔ دنیا کی اونچائیوں جیسا کہ اونچے پہاڑوں پر چڑھنا، سوئس ایلپ یا حتیٰ کہ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھنا آسان نہیں ہے۔
एल्टीट्यूड सिकनेस एक मजीद बड़ा खतरा है। ये तकरीबन आधे क्लाइंबर्स को मुतासिर करता है, जो तकरीबन 1.5 माइल्स पर शुरू होता है। ऑक्सीजन की कमी से चक्कर आना, थकावट होना या सर दर्द होना आम है। ये बहुत सी अलामात की शुरुआत है जो आपकी बॉडी को मुतासिर करेंगी। आप बिना तैयारी के 3 मील ऊपर मुश्किल से होश में रह पाएंगे। बहुत तेजी से चढ़ना फेफड़ों में पानी जाने का बायस बन सकता है। एल्टीट्यूड सिकनेस जवानों, बूढ़ों, मर्द और खवातीन, कोचेज और एथलीट्स को मुतासिर कर सकती है। एवरेस्ट तकरीबन 5.5 मील ऊंचा है। इस पर चढ़ना 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स पर चढ़ने के बराबर है और उस वक्त के दौरान बहुत कुछ हो सकता है। ऑस्ट्रियन फीलिक्स बाumgarten ने एल्टीट्यूड टॉलरेंस लिमिट को 14 अक्टूबर 2012 को पार किया। वो न्यू मैक्सिको के ऊपर से एक गुब्बारे में 24 मील ऊपर से गिरा। वो 10 मिनट तक हवा में रहा। वो पहला स्काई डाइवर बना जो आवाज की रफ्तार से तेज हैरान कुन 833 माइल्स पर आवर की रफ्तार से नीचे गिरा। उसके पास दुरुस्त आलात थे, जैसा कि ऑक्सीजन के साथ प्रेशर सूट और सेफ्टी चेक्स वगैरह। तो अगर आप ऊपर जा रहे हो तो 5 P's को याद रखना। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। बहुत गर्मी में बचना सिर्फ दर्जा हरारत के बारे में नहीं है। ह्यूमिडिटी इंसानों के लिए असल खतरा है। हवा जितनी कम ह्यूमिड होगी, आपकी बॉडी में उतना ज्यादा पानी रुकेगा। 104 डिग्री के दर्जा हरारत से ऊपर रहना हीट स्ट्रोक होने का एक असल चांस है। ये आपके आम बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये ज्यादा है। दुनिया के सबसे गर्म सहरा नवाडा में 134 डिग्री पर सर्वाइव करना एक बेवकूफाना एडवेंचर होगा। ज्यादा ठंडा होने से क्रैम्प्स, सर दर्द और हत्ता के नौजिया से भी बचा जा सकता है, लेकिन सांस लेना नामुमकिन हो सकता है क्योंकि आपके ऑर्गन्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपकी बॉडी इसके नॉर्मल टेम्परेचर से कम की तरफ आएगी तो मसल्स सख्त होने लगेंगे। यही वजह है कि आप कुछ वक्त के लिए सर्दी और दर्द महसूस करना बंद कर देंगी क्योंकि नर्व एंडिंग्स काम नहीं कर रही होंगी। गर्मी पैदा करने के लिए कांपना आपके ऑर्गन्स को गर्म रखने के लिए एक कुदरती अमल है। ये सिर्फ ठंडी हवा के लिए काम करता है, लेकिन ठंडे पानी में कांपने से आपके जिस्म की गर्मी और ज्यादा तेजी से कम होने लगेगी। अंटार्कटिका में मौजूद एक बेस ने इंसानी बॉडी की एक्सट्रीम लिमिट्स को टेस्ट करने का तरीका ढूंढा है जो कि अजीब है। 300 क्लब के उम्मीदवार स्टेशन सौना को गर्म करते हैं जो 200 डिग्री तक गर्म किया जाता है। फिर वो अपने तस्मे बांधते हैं और बाहर नेगेटिव 100 डिग्री में दौड़ते हैं। उन्हें 300 डिग्री का फर्क बर्दाश्त करना पड़ता है और उन्हें सौना में दोबारा गर्म होने के लिए साउथ पोल के गिर्द से दौड़कर आना पड़ता है। एक चीज जो आपको इस सारे एडवेंचर के बाद रिचार्ज होने में मदद दे सकती है वो नींद है। आपका दिमाग नींद के बगैर उलझ सकता है और 8 घंटे एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए काफी हैं। नींद आपकी यादाश्त और दिल की हालत को बेहतर करती है और दिन के लिए आपको अच्छे मूड में डालती है। आपको वर्जिश करने और अच्छी जिस्मानी शक्ल में रहने के काबिल होने की जरूरत होती है। 17 साल रैंडी गार्डन और उसके दोस्तों ने अपने साइंस फेयर प्रोजेक्ट के लिए ये टेस्ट किया कि इंसान कितनी देर तक जाग सकता है। वो 11 दिन और 25 मिनट तक जागने में कामयाब रहे। हत्ता के एक्सपेरिमेंट के बाद जब टेस्ट किया गया तो रैंडी बास्केटबॉल खेल सकता था और दिमाग में कोई नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं थी। इसका हिसाब लगाना मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितनी जी फोर्स इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। ये इसलिए है क्योंकि जी फोर्स की 3 इकसाम है, साइड टू साइड, अप एंड डाउन और फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आप घर में सिर्फ एक काउच पर तेजी से बैठकर छींक मारकर या किसी के आपकी पीठ पर कुछ जोर से थप्पड़ मारने पर जी फोर्स को तजर्बा कर सकते हैं। पायलट जॉन स्टेप ने मुजाहिरा किया कि इंसान 40 जीज तक को बर्दाश्त कर सकता है। ये इससे 10 गुना ज्यादा है जो एक औसत रेसिंग ड्राइवर महसूस करता है। एक्सपेरिमेंट कुछ सेकंड तक किया गया। एक मिसाल के तौर पर उसकी बॉडी ने तकरीबन 7000 पाउंड वजन उठाया। सर्वाइवल सिर्फ कुछ अनासिर के बारे में नहीं है, बाज़ औक़ात ये वक्त की लड़ाई है। मौजूदा सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाले इंसान का रिकॉर्ड जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड किया गया वो जियान कालमेंट का है। वो 1875 में पैदा हुई थी। जियान 122 साल और 5 महीनों की उम्र तक जिंदा रही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।